हॅलो फ्रेंड, आपण मागच्या पिरियडला हायड्रोकार्बन्स त्याचं क्लासिफिकेशन आणि जस्ट अल्केन अल्किन अल्काइन्स याची डेफिनेशन बघितली होती. एक थोडीशी इंट्रोडक्शन झाल्यानंतर आज आपण अल्केन आणि त्याचे प्रकार पाहणार आहोत. व्हॉट आर अल्केन्स अँड व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ अल्केन, त्यामध्ये सुद्धा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वगैरे येईल आणि ही फॉर्म्युली आणि वेगवेगळे प्रकार कसे असतात हे बघूत आपण. अल्केन्स, we know that it is hydrocarbon, it is saturated hydrocarbon. Now the definition, so aliphatic saturated hydrocarbon containing carbon carbon and carbon hydrogen single bonds in their molecule are called as alkane. In short, it is called as aliphatic saturated hydrocarbon. Now the general molecular formula of alkane is CnH2n plus 2, where N is the number of carbon atom, that is 1, 2, 3 and etc. So where N is equal to 1, 2, 3 etc. Now N च्या व्हॅल्यू मुळे आपल्याला भेटतात नंबर ऑफ कार्बन ॲटम अँड अगेन we get the idea about the member of series of this alkane. Actually alkane is the class of organic compound. Now alkane is also known as paraffins. In Latin word, paro means little and affinis means affinity, that is attraction, but in chemistry the word is used, that is the reactivity. As alkane contain strong carbon carbon sigma bond in their molecule, so it is less reactive at ordinary condition of the temperature and pressure, hence it is also known as paraffins. In short, as alkanes are less reactive, hence its name is paraffins. Now the general molecular formula CnH2n plus 2. If we take here N is equal to 1, so the formula CnH2n plus 2, यामध्ये ही किंमत जर ठेवली तर आपल्याला काय फॉर्म्युला भेटते? C N ची व्हॅल्यू ठेवा C1 H2 into 1 plus 2, that is equal to CH4, whose name is methane. Next, if we take N is equal to 2, put this value of N in this formula, we get the second member of the alkane, that is C2 H2 into 2 plus 2. It means C2, 2 into 2, 4 plus 2, that is C2H6, whose name is ethane. Next, third, N is equal to 3. Then we get the formula C3. पहा, लक्ष द्या. N ची व्हॅल्यू 3 आहे म्हणजे आपल्याला तिसरा मेंबर मिळणार आहे. मीन्स इट मस्ट बी कंटेन 3 कार्बन ॲटम. मग 3 कार्बन ॲटम असताना आता लक्ष द्या थोडंसं. Twice the carbon atom and add 2 more 8. Twice the number of carbon atom, म्हणजे 3 दोन्ही किती होईल? 6 आणि त्यामध्ये 2 ऍड करा, किती झाले? 8. So that is equal to the number of hydrogen atom, whose name is propane. म्हणजे फॉर्म्युले या सूत्राप्रमाणे मीन्स जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने आपण हे फॉर्म्युले तयार करू लागलो. पण डायरेक्ट समजा जर करायचं असेल, आपल्याला माहित आहे फर्स्ट मेंबर मीन्स 1 कार्बन ॲटम. फर्स्ट मेंबर मीन्स 1 कार्बन ॲटम, याच्या डबल करा, 1 आणि 1 2 आणि त्यामध्ये 2 ऍड करा, 4 हायड्रोजन. सेकंड मेंबर म्हणजे 2 आणि 2 4. सेकंड मेंबर म्हणजे 2 कार्बन तर राहतीलच, पण त्याच्या डबल करा, 2 आणि 2 4, 2 आणखीन ऍड करा, किती झाले? 6. हा झाला इथेनचा प्रॉब्लेम. थर्ड मेंबर C3, 3 आणि 3 6, 2 ऍड करा, 8, म्हणजे त्याच्या नंबर इतके काय झाले? हायड्रोजन. सो वी गेट द थर्ड मेंबर प्रोपेन. सिमिलरली fourth member C4, when we put the value of N is equal to 4, then we get fourth member means it contains 4 carbon atom. पुन्हा डबल करा, 4 आणि 4 8, 2 मिळवा, किती झाले? 10. Hence the formula C4H10, that is butane. And so pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Next, undecane, dodecane, tridecane, and last icosane. Icosane means C20. First C10, 10 कार्बन, 10
20 and 2 22. This is the formula of decade. Next C20 म्हणजे या ठिकाणी डबल करा आता. C20 आयकोसेन. आयकोज या लॅटिन वर्ड पासून याचं नाव आलेलं आहे. 20 20 and 20 40 and 2 42. So this is the formula of eicosane. In this way, these are all the formulae of alkane. Now, आपल्याला हे माहित झाले अल्केनचे एक्झाम्पल मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्रायडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन अँड आयकोसेन. आपल्याला 11वी पर्यंत भरपूर होतात, 12वी पर्यंत भरपूर होतात. नाउ द नेक्स्ट इज हियर. यामधील सर्वात महत्वाचे सुरुवातीचे 4 मेंबर आपल्याला माहित झाले. नाउ द जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन इज RH, where R is alkyl group, where R is called as alkyl group or radical. Alkyl group or radical. For example, we know that the first member whose name is methane, whose name is methane. So, what is alkyl group? The group which is obtained by replacing one hydrogen atom from alkane. The group or the radical which is obtained by replacing one hydrogen atom from corresponding alkane. Then alkyl group is obtained. Here we get CH3. It has one free valence, whose name is also derived by changing any from the name of corresponding alkane by using suffix YL. म्हणजे त्या अल्केनच्या नावामधलं एनी काढून आपण कोणतं सफिक्स ठेवणार YL. मिथेन मधलं एनी काढा YL ठेवा. या अल्किल ग्रुपचं नाव भेटेल, दॅट इज कॉल्ड एज मिथिल. काय नाव झाले तर मिथिल. दुसरा एक्झाम्पल घेऊ आपण. दुसरा मेंबर आहे अल्केनचा इथेन. सेकंड मेंबर द नेम इज इथेन. नेक्स्ट यामधून एक हायड्रोजन काढा, म्हणजे त्याच्या नावामधलं एनी काढा आणि YL ठेवा. इथं आपल्याला सेकंड मेंबर आहे C2H6 इथेनचा. यामधला एक हायड्रोजन काढल्यावर आपल्याला भेटेल C2H5. काय नाव होईल? एनी काढायचं आणि YL ठेवा. इथेनच्या नावामधलं एनी काढून काय ठेवायचं YL. वी गेट इथेन. नेक्स्ट सिमिलरली थर्ड मेंबर C3H8 प्रोपेन. प्रोपेन मधून एक हायड्रोजन जर काढला आपण तर आपल्याला फॉर्म्युला भेटेल C3H7. सो हुज नेम इज काय होईल propene. N is replaced by YL. So all these alkyl groups are represented by R. कशाने रिप्रेझेंट करतात त्याला R. आणि जर याला आपण आणखीन एक हायड्रोजन जर जोडला, इट कन्वर्टेड इनटू द अल्केन. इट कन्वर्टेड इनटू द अल्केन. जसं मिथिल आहे. मिथिलला समजा जर एक हायड्रोजन आपण आणखीन जोडला, सो इट कन्वर्टेड इनटू मिथेन. कशामध्ये कन्वर्ट होईल हा मिथेन. नेक्स्ट सिमिलरली C2H5 याला आणखीन एक जर हायड्रोजन जोडला तर इथिल इज कन्वर्टेड इनटू द इथेन. आणि म्हणून यावरून द जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन इज RH. व्हॉट इज द जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन? RH. पुन्हा पहा, लक्ष ठेवा, जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CnH2n+2 आहे. यावरून आपल्याला मेंबर ऑफ द सिरीज ऑफ अल्केन भेटेल. फर्स्ट मेंबर कोणता, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर. नेक्स्ट but RH, it is the general formula of alkane, where R is alkyl group. It is particularly used in chemical reaction. डाव्या वर्गात काही रिएक्शन होते त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला अल्केनच्या ठिकाणी RH दिसतील. यानंतर आता आपल्याला पाहायचं आहे अल्केन चे प्रकार पाहायचे आपल्याला. पण बिफोर स्टडी द टाइप्स ऑफ अल्केन आपल्याला हे माहिती पाहिजे. आता जे फॉर्म्युला घेतले, जस्ट एक्झाम्पल हियर C2H6. We know that it is इथेन. हा इथेन आहे.
but it is called as molecular formula of ethane. हा काय झाला? This is the molecular formula of ethane. So what do you mean by molecular formula? सुरुवातीला here, what do you mean by molecular formula? So molecular formula पहा लक्ष. इथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C2H6. इथेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C2H6. नेक्स्ट प्रोपेनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला किंवा ब्युटेन घेऊ. वी नो दॅट ब्युटेन हॅज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10. ब्युटेन हॅज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10. कोण्या फॉर्म्युल्याला आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणायचं? मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामुळे आपल्याला काय भेटते? वी नो दॅट इन ब्युटेन देर आर 4 कार्बन आयटम and 10 hydrogen atom. 4 carbon atom and 10 hydrogen atom. It means the formula which indicates the total number of atoms of various elements present in a molecule is called as molecular formula. जसं या ठिकाणी इथेनमध्ये कार्बनचे किती ॲटम आहेत? 2. हायड्रोजनचे किती आहेत? 6. दुसरा घेऊ एक्झाम्पल आणखी. सो हियर C5H12. It is the molecular formula of pentane. आपण याला पेंटेन म्हणते, but this type of representation is called as molecular formula. Now, the second is structural formula. दूसरा कोणता आहे? Structural formula. Molecular formula shows the sum of total number of atoms of various element or exact number of atoms of various element present in a molecule. Now, what do you mean by structural formula? For example, here, ethane. We know that this is the molecular formula of ethane. It can be represented into the Lewis dash formula, that is called as structural formula. 2 कार्बन घ्या अगोदर. We know that कार्बन इज टेट्राहॅलेंट. 2 कार्बन एकमेकांना अगोदर जोडून घ्या आणि याची 4 व्हॅलेन्सी आपण दाखवली आहे. 1 2 3 4 1 2 3 4 ही मधातली दोन्ही कार्बन साठी लागेल. नाउ देन द व्हॅलेन्सी इज फुलफिल बाय हायड्रोजन आयटम इन दिस वे. दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ इथेन. यालाच ऑर करून आपण शॉर्ट मध्ये असे दाखवू शकतो CH3 single bond CH3, CH3 single bond CH3. Now, the second C4H10 butane घेतलं. So, how to represent the structural formula of butane? Draw the 4 carbon atom which link it to one another by single covalent bond and the remaining valency of each 4 carbon atom is fulfilled by hydrogen atom. So this is the structural formula of butane. किती आहेत कार्बन? 1 2 3 4. हायड्रोजनची संख्या 10 आहेत की नाही? हे 3 आणि हे 3 6 7 8 9 10. So what do you mean by structural formula? The formula which represent exact arrangement of atoms of various elements present in a molecule is called as structural formula. The formula which represent exact arrangement means position of atoms of various elements present in a molecule is called as structural formula. Now the structural formula of butane is this one. यालाच आपण या प्रकारे सुद्धा मांडू शकतो. दॅट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 single bond CH2 single bond CH3. This is the structural formula of butane, but the name is different of this structural formula. आता याचे नाव काय? We know that it is N-butane, normal butane. का आपण याला नॉर्मल म्हणतात, का नाही म्हणतात, आता हे प्रकारामध्ये पाहू. आपल्याला ही आयडिया भेटलेली आहे. जसं पुन्हा एक एक्झाम्पल, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ पेंटेन. पेंटेन मीन्स C5H12.
डायरेक्ट समजा जर अशा फॉर्म्युल्यात लिहायचं असेल तर आपल्याला माहित आहे लास्ट कार्बनवर 3 हायड्रोजन असतात, पहा लक्ष द्या, आणि मधातल्या प्रत्येक कार्बनवर 2 हायड्रोजन, दॅट इज CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 and single bond CH3. CH3, CH2, 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 CH3. So 5 carbon atom and 12 hydrogen atom. Listen, in this way, it is the structural formula of various alkanes. Now, आता आपल्याला पाहायचं आहे अल्केनचे प्रकार. There are 2 types of alkanes. Types of alkanes. Types of alkanes. So first is straight chain alkane. Straight chain alkane, or it is also known as normal alkanes. N stands for normal alkanes. So what are straight chain alkane? शॉर्ट मध्ये पाहायचं, ज्या अल्केन मध्ये सर्व कार्बन ॲटम एकमेकांना कोव्हॅलंट बॉन्डनं अटॅच होऊन एक स्ट्रेट चेन तयार होते, त्या अल्केनला आपण स्ट्रेट चेन अल्केन म्हणतो. The alkanes in which each carbon atoms are attached to one another in a continuous straight chain are called as straight chain alkanes. This is the skeleton of this straight chain. So the chain is also known as parent chain or normal chain, and the alkane is also known as normal alkane or straight chain alkane. Now here CH3, CH2, CH2, CH3. Next again CH3, 3 carbon atom, CH3, CH2, CH3. This is also the straight chain alkane. पुन्हा पहा, the alkane short मध्ये पहा, the alkane which contain straight chain of carbon atom in their molecule. Next, in the chain, each carbon atom is attached to not more than 2 carbon atom. म्हणजे एक कार्बन ॲटम हा जास्तीत जास्त 2 कार्बन ॲटमला अटॅच असला पाहिजे. इट डज नॉट कंटेन एनी carbon branch in their molecule. Such type of alkanes are called as straight chain alkane. They are also known as normal alkane. What is the required condition of this straight chain means normal alkane? It must be contain at least 3 carbon atom in its chain. कमीत कमी त्यामध्ये 3 कार्बन ॲटम असायलाच पाहिजे. 2 कार्बन ॲटम असलेला we know that CH3 single bond CH3. Don't be say normal ethane. It is simply ethane. याला आपण इथेनच म्हणतो, किंवा ऑर करून हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. पण याचा हा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला झाला म्हणजे हा नॉर्मल इथेन नाही, कारण की यामध्ये फक्त 2च कार्बन आहे. स्ट्रेट चेन साठी रिक्वायर्ड कंडिशन आहे इट कंटेन 3 कार्बन ॲटम इन अ कंटिन्युअस स्ट्रेट चेन, आणि म्हणून या प्रोपेनचं नाव आहे एन प्रोपेन. काय म्हणतो आपण याला? नॉर्मल प्रोपेन. या ठिकाणी किती कार्बन आहे? 1 2 3 4 आणि 10 हायड्रोजन आहे. C4H10 दॅट इज ब्युटेन. पण हा ब्युटेन या प्रकार लिहिला किंवा यालाच आपण असं लिहितो CH3, CH2, CH2, CH3. म्हणजे यामध्ये कार्बन ॲटमची स्ट्रेट चेन आहे. कार्बन ॲटम कंटिन्युअसली अटॅच आहे, एकही साइड ब्रांच नाही. म्हणून या स्ट्रेट चेन अल्केनला आपण काय म्हणतो? नॉर्मल अल्केन. इन शॉर्ट एन अल्केन. मुळात हा अल्केन कोणता आहे? दॅट इज कॉल्ड एज ब्युटेन. देअरफॉर इट्स नेम इज नॉर्मल ब्युटेन. नेक्स्ट, what is the formula of normal pentane? We know that pentane has molecular formula C5H12. So normal pentane, N-pentane, normal pentane has formula CH3, CH2, 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 CH3. So this is called as normal pentane. Similarly, normal hexane, normal hexane. किती येईल कार्बन? 6 कार्बनची चेन. सो वी गेट CH3, CH2,
CH2, CH2, CH2 and CH3. 1 2 3 4 5 7. दिस इज द नॉर्मल हेक्सेन. या प्रकारे कंटिन्युअस चेन मध्ये असलेले अल्केन आपण की त्यांना स्ट्रेट चेन अल्केन म्हणतो. त्यामध्ये कार्बन ऍटमच्या चेनला नॉर्मल चेन म्हणतात किंवा प्रिन्सिपल चेन म्हणतात किंवा पॅरेंट चेन. इट डझंट कंटेन एनी साइड बॉन्ड. सच टाइप ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड एज नॉर्मल अल्केन. आणि दुसरा प्रकार आहे ब्रांच अल्केन. दुसरा प्रकार आहे ब्रांच अल्केन. दुसरा प्रकार आहे ब्रांच अल्केन. ब्रांच अल्केन हा दुसरा प्रकार. नाउ द अल्केन्स which contain branching in their molecule, branching of carbon atoms in their molecule is called as branching alkane. So in branching chain alkanes, actually branch chain alkane, the alkanes in which at least one carbon atom, the alkanes in which at least one carbon atom is attached to more than two carbon atoms are called as also branching alkane. For example, we know that butane C4, or we take pentane C5H12. We know that. So this is the second carbon atom and it is called a single carbon branch. In this way, this is the skeleton of pentane, means branch chain alkanes. या ठिकाणी हायड्रोजन ऍड करा, आपल्याला हा फॉर्म्युला भेटेल. सो इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ ब्रांच चेन पेंटेन. नेक्स्ट, दिस कंटेन one side branch means one methyl group. Single carbon branch, single carbon branch, यालाच आपण म्हणतो दॅट इज मिथिल ग्रुप. पहा या ठिकाणी ही ब्रांच, हा या कार्बन भोवती 3 हायड्रोजन की ज्याचं नाव आहे मिथिल ग्रुप. एका कार्बनच्या ब्रांचला दुसरं नाव आहे मिथिल ग्रुप. नेक्स्ट, दुसरा आणखीन फॉर्म्युला आपण 10व्या वर्गात लर्न केलेला आहे. वी नो दॅट this is the skeleton of tertiary pentane. आपल्याला माहिती आहे पेंटेन आहे. पेंटेनचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दाखवलेला आहे आपण. पण या ठिकाणी यामध्ये सेकंड कार्बन वर 2 ब्रांचेस दाखवलेले आहेत. वी नो दॅट इट इज कॉल्ड एज निओपेंटेन, मीन्स द कार्बन स्केलेटन ऑफ निओपेंटेन. सो दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ निओपेंटेन. आणि म्हणून these are the example of branching chain alkanes. On the basis of number of methyl group present on the second carbon atom, means last but one carbon atom of the normal chain, branching chain alkanes are also further divided into 2 types. One of them is isoalkane. पहला प्रकार कौन सा है? Isoalkane. Iso means it contains one carbon branch, one methyl group on the second carbon atom. The alkanes which contain one methyl group, that is single carbon branch on the second carbon atom of the continuous carbon chain in their molecule are called as isoalkane. So, in this case, this is the example ऑफ द आयसोअल्केन. मग याचं नाव काय ठेवायचं? मोजा किती कार्बन आहे? 1 2 3 4 5 आणि हायड्रोजनची संख्या आहे 12. म्हणजे मुळात हा पेंटेन आहे. हा जो अल्केन आहे मुळात कोणता आहे? पेंटेन आहे. पण याच्या सेकंड कार्बनवर खाली किंवा वरच्या साईडला कोण्या एका साईडला एक मिथिल ग्रुप असतो, म्हणजे एक सिंगल कार्बन आयटमची ब्रांच आहे. हेज द नेम ऑफ दिस आयसोअल्केन इज आयसोपेंटेन. आयसोपेंटेन. Further, one more example here. Isobutane. Isobutane. Formula कसा लिहायचा पाहिजे? ब्युटेन आहे. ब्युटेन मीन्स इट कंटेन 4 कार्बन ऍटम. त्याची स्ट्रेट चेन जी आहे कार्बनची किती कार्बनची? 3 कार्बन ऍटमची.
आणि यामधील जो सेकंड कार्बन आयटम राहील कोण्या लेफ्ट साइडच्या एंडला किंवा राईट साइड एंडला त्या कार्बनवर एक मिथिल ग्रुप द्या. सो दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ आयसोब्युटेन. नाउ वन मोर एक्झाम्पल, आयसोहेक्झेन. आयसोहेक्झेन, हेक्झेन म्हटल्यानंतर 6 कार्बन, 5 कार्बन आयटमची ब्रांच घ्या. म्हणजे या ठिकाणी 5 कार्बन आयटमची स्ट्रेट चेन घ्या. इथं या प्रकारे 1 2 3 4 5 आणि या म्हणजे सेकंड कार्बन आयदर लेफ्ट साइड और राईट साइड या साइडला एक मिथिल ग्रुप घ्या. म्हणजे हा फॉर्म्युला आपण असा लिहू शकतो, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3. बोला 3 आणि 3 6 कार्बन. सो नेम ऑफ दिस अल्केन इज आयसोहेक्झेन. नेम ऑफ दिस अल्केन इज आयसोहेक्झेन. आयसोहेक्झेन CH3 CH2 या ठिकाणी सुद्धा CH2 CH CH3 CH3 आयसोहेक्झेन. मधातल्या सर्व कार्बनवर 2 येतील, अखेरच्या कार्बनवर 3 आहेत या ठिकाणी. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ आयसोहेक्झेन. नेक्स्ट या प्रकारे आपल्याला आयसो अल्केन माहित झालं. नंतर आहे दुसरा प्रकार न्यू अल्केन. न्यू अल्केन. न्यू अल्केन. नाउ द सेकंड टाइप इज न्यू अल्केन. दूसरा प्रकार है न्यू अल्केन. सो व्हाट आर न्यू अल्केन? द अल्केन्स इन विच second carbon atom contain 2 methyl groups on the normal continuous chain. Such alkanes are called as new alkane. Second carbon atom means last second carbon atom. लास्ट सेकंड कार्बन हा लेफ्ट साइड कडून या ठिकाणी हा सेकंड कार्बन झाला. 1 2 3 4 5 ही स्ट्रेट चेन झाली. यामधील लेफ्ट साइड ना हा सेकंड कार्बन झाला. इकडनं जर पाहिले तर 1 2 3 4 5 कार्बनची स्ट्रेट चेन झाली. यामधील लास्ट सेकंड कार्बन आयटम म्हणजे हा झाला, हा राईट साइडला. यापैकी दोन्हीपैकी एका कोण्या लास्ट सेकंड कार्बनवर जेव्हा 2 मिथिल ग्रुप राहील, then the alkane is called as new alkane. Again I repeat it. What are new alkane? These are the branched alkane in which the last second carbon atom of the straight chain of carbon atom contain 2 methyl group. Such alkanes are called as new alkanes. For example, here we know that if we join here hydrogen atom, या ठिकाणी आपण हायड्रोजन आयटम अटॅच केले. किती कार्बन झाले? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आयटम असलेला अल्केन की ज्याला आपण हेप्टेन म्हणतो. पण त्याच्या सेकंड कार्बनवर जर 2 मिथिल ग्रुप असतील म्हणजे 2 सिंगल कार्बन आयटम ब्रांच जर असतील, हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज न्यू हेप्टेन. न्यू हेप्टेन. 10व्या वर्गात आपण लर्न केलेलं आहे निओपेंटेन. निओपेंटेन, पेंटेनचा फॉर्म्युला आहे C5H12. 5 कार्बन आयटम आहे, त्यापैकी 3 कार्बन आयटमची चेन घेतली, सेकंड कार्बनवर 2 मिथिल घेतली. हा फॉर्म्युला असा असतो या टाईप. सो इन दिस वे यालाच आपण असे लिहू शकतो CH3 CCH3 CH3 CH3. नेक्स्ट पुन्हा आणखी न्यू ऑक्टेन. न्यू ऑक्टेन म्हटल्यानंतर आणखीन एक कार्बन वाढा. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला जर फॉर्म्युला लिहायचा असेल, समजा न्यू ऑक्टेन. न्यू ऑक्टेन. ऑक्टेन म्हटल्यानंतर यामध्ये किती कार्बन राहतील? 8. 8 पैकी न्यू हा शब्द दाखवतो 2 कार्बन ब्रांचेस म्हणजे 2 मिथिल ग्रुप. आणि म्हणून या स्ट्रेट चेन मधील किती कार्बन आयटम असावेत आणि त्यामधले 2 कार्बन कमी करा म्हणजे स्ट्रेट चेन किती कार्बनचे होईल? 6. 1 2 3 4 5 आणि 6. यावर 2 मिथिल ग्रुप घ्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि इथे जॉईन करा.
CH2 मधातल्या कार्बनवर 2 आखरीच्या कार्बनवर 2. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ निओ ऑक्टेन. मीन्स आयसो जर असेल तर 1 मिथिल ग्रुप, निओ जर असेल तर 2 मिथिल ग्रुप. पहा लक्षात ठेवा. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ आयसो अल्केन अँड निओ अल्केन. आयसो अल्केनचं एक एक्झाम्पल घेतो मी. आयसोब्युटेन CH3 CH3. So at the end of isoalkane the group is present that is हे पहा इतका. किंवा आयसोपेंटेन घेतला, हा आणखीन वाढून घेतला 1 2 3 4 5 आयसोपेंटेन. या आयसोपेंटेन प्रत्येक आयसोअल्केन मध्ये एका एंडला जो ग्रुप असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज CH3/2. इट इज कॉल्ड ॲज आयसो ग्रुप, दॅट इज आयसोप्रॉपिल. हा कोणता ग्रुप आहे? आयसोप्रॉपिल ग्रुप. मीन्स एव्हरी आयसोअल्केन कंटेन CH3/2 the group at one of the end of carbon chain. Similarly, every neoalkanes contain the group at one end of the carbon chain, that is CH3/3. This way, this is the group. एक कार्बन त्याभोवती 3 मिथिल ग्रुप. इथं सुद्धा आहे. हा इकडनं घ्या, इकडनं घ्या. द ग्रुप इज कॉल्ड ॲज टर्शरी ब्युटिल ग्रुप. द ग्रुप इज कॉल्ड ॲज टर्शरी ब्युटिल ग्रुप. तुम्हाला असे प्रश्न असतात, तुम्हाला परीक्षेमध्ये किंवा एखाद्या वेळेला शॉर्ट क्वेश्चन आन्सर मध्ये MCQ मध्ये असे प्रश्न असतात. विच ग्रुप इज प्रेझेंट ऍट द एंड ऑफ द कार्बन चेन इन आयसोअल्केन. द फॉर्म्युला इज CH3/2 whose name is isopropyl. तसंच neoalkane group contain the tertiary alkyl group whose formula is CH3/3 whose name is tertiary butyl group. या प्रकारे पुन्हा एक प्रश्न. How many number of carbon and hydrogen atoms are present in neopentane? यामध्ये किती कार्बन आणि हायड्रोजन कशामध्ये प्रेझेंट आहे? निओपेंटेन. काहीच पाहायचं नाही. निओपेंटेन हा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला तुम्हाला सांगितलेला आहे. त्याचा मूळ अल्केन कोणता आहे? पेंटेन. म्हणजे त्यामध्ये किती कार्बन राहतील? 5. आणि हायड्रोजन याच्या डबल करा. 5 आणि 5 10 2 12. पहा इथं 1 2 3 4 5 आणि हायड्रोजनची संख्या. असे थोडे थोडे फिरून प्रश्न येतात. आता तुम्हाला जर प्रश्न केला आयसोब्युटेन होते का? नाही होत, कारण की ब्युटेन मध्ये 4च कार्बन आयटम आहे. सो फॉर निओअल्केन इट मस्ट बी रिक्वायर्ड ऍटलिस्ट 5 कार्बन आयटम. निओअल्केनचा फॉर्म्युला जर काढायचा असेल तर कमीत कमी किती कार्बन आयटम लागतात? त्याला 5 कार्बन आयटम लागतात. या प्रकारे आज आपण टाइप्स ऑफ अल्केन पाहिलेत. कोणते पाहिले? स्ट्रेट चेन अल्केन, की ज्याला आपण नॉर्मल अल्केन म्हणतो. दुसरा प्रकार ब्रांचेड चेन अल्केन, ज्यामध्ये पुन्हा 2 प्रकार पाहिले. एक प्रकार आहे आयसो अल्केन, दुसरा प्रकार आहे निओ अल्केन. बाकीचा भाग आपण पुढच्या पिरियडला पाहू.